యా ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారు. మురళి వస్తున్నా అంట మెసేజ్ చేసినాడు. యా and few other people are also coming. Okay, meanwhile, let us start this session. So in today's class we are going to see and discuss about the functions of packaging. Packaging యొక్క functions ఏంటి? Here you can see there are 5 important functions of packaging, and let us discuss one by one. The first one is protect, means protection. It means whenever a manufacturer produces a product, he cannot leave that product just as it is, because if you keep that product as it is, then definitely it will be exposed to the nature, and whenever something is exposed to the nature and it gets spoiled so quickly, so it doesn't matter. Every material thing is subject to decay. Whatever the kind of material it is, everything, all that is material is subject to decay. So if you don't protect any kind of material anyway, even if you protect also, even if you take care of it very well also, it is subject to decay. One day it will gradually it will be worn out. But if you leave that product without any kind of protection, it will lose its originality very soon. That's why we have to protect the product. Suppose let us take some examples. If you have produced a toothpaste, if you do not protect it, within few hours or within few days it will be spoiled. Even if you take whatever kind of material thing, just like there are some perishable goods, they will get spoiled so soon, and there are some imperishable. It doesn't mean absolute imperishability, they take some time. Just take one example, milk. If you keep milk as it is, if you take milk in the morning, if you keep the milk as it is in a bowl, it will get spoiled by afternoon. But if you take enough care, the milk that is produced today will approximately be in a good condition up to 2 to 3 days. Like if you got to maintain a good packaging, and also we have to protect it in a fridge. Just like that, whatever may be the product. Suppose you purchase a new mobile phone. If you keep it in a box, that is if you keep that in a box that is well protected, people are still joining. So you purchase a new mobile phone. If you keep that mobile phone in a packed condition, it will look new even after 2 months, 3 months, 6 months, even after 1 year also. Once you open that, it will definitely look like a new one. Let us wait, a few more people are joining.
Yeah. Whatever it may be, if it is well protected, it will last long. That is 100% a reality. So the basic and fundamental function of packaging is to protect the product from nature exposure or natural exposure. So whatever you may call it. So natural exposure means yeah, if you keep a product in a sunlight continuously, definitely it will lose its originality. Nature means nothing but 5 elements are there, right? Like sun, I mean the fire element, the earth element, water element, air element, and ether. So if any product is exposed to these things, it will soon get spoiled. Suppose if you place a new shirt in sunlight for 3 to 4 days, how will it look like? Yeah, answer me. మీరు ఒక కొత్త షర్ట్ తీసుకున్నారు, కొత్త షర్ట్ని అలానే ఎండలో మనము ఒక 4-5 days పెట్టినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? కలర్ చేంజ్ అవుతుంది సార్. డెఫినెట్ గా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అంటే ఎలాంటి రకమైన వస్తువు అయినా, అంటే ఫిజికల్ ఎంటిటీ కలిగిన ఎలాంటి రకమైన వస్తువు అయినా నేచర్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క ఒరిజినాలిటీ అనేది లాస్ అయిపోతుంది అనమాట. నేచర్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క ఒరిజినాలిటీని లాస్ అయిపోతుంది. అంటే మీరు ఏదైనా చూసుకోండి, ఎనీథింగ్. సపోజ్ కొత్త ఇల్లు కట్టించింటారు, దానికి పెయింట్ వేస్తారు. పెయింట్ వేసిన ఫస్ట్ డేనే మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది? అది కొత్త దానిలో అనిపిస్తుంది. సో పెయింట్ చేసిన ఫస్ట్ డే అనేది కొత్తలా అనిపిస్తుంది. ఒక వారం తర్వాత చూస్తే ఈ రోజు ఉన్నట్టు ఒక వారం తర్వాత ఉండదు. ఒక మంత్ తర్వాత అసలు ఉండదు సార్, అసలు ఉండదు. అంటే ఏంటి? ఈ సన్లైట్ కి, తర్వాత గాలికి, ఈ వాటర్ పడటం వల్ల ఈథర్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది నేచర్ లో, ఆ ఈథర్ అనే ఎలిమెంట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వటం వల్ల, సో తర్వాత ఎర్త్ కంటెంట్ ఉంది అంటే మట్టి పడటం వల్ల, సో వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంటది? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్ కూడా అంటే వాట్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రొడక్ట్, సో గ్రాడ్యువల్ గా దాని యొక్క ఒరిజినాలిటీ అన్నది లాస్ అయిపోతుంది. ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. మీరు కొత్తగా ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొనుక్కొని దాన్ని చాలా మంచిగా ప్యాక్ చేసుకొని పెట్టినారనుకోండి, ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసినా ఒకేలానే ఉంటది. ఒక 1 month తర్వాత ఫోన్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నా కూడా ఎట్లుంటది? కొత్త షర్ట్ లానే, ఐ మీన్ కొత్త మొబైల్ ఫోన్ లానే ఉంటది. అవునా? అంటే అక్కడ మనం ఏం చేసినట్టు, ఆ ప్రోడక్ట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసినాం, దాన్ని అంటే రక్షించినాము. దేని ద్వారా రక్షించగలిగినాము? సరైన ప్యాకేజింగ్ ని పాటించడం వల్ల. అంటే అసలు ప్యాకేజింగ్ యొక్క ఫండమెంటల్ ఏమి ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. ఇప్పుడేంటి? సో రక్షణ కల్పించడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే అన్నిటికంటే మించి మనకు ప్యాకేజింగ్ ఎందుకోసం చేస్తామంటే రక్షణ కోసం అని చేస్తాం. ఈ రక్షణ కోసం కూడా అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ మెకానిజమ్స్ మనకు అవసరం అవుతాయి. ఓకేనా? అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మిల్క్ ఉందనుకోండి, మిల్క్ ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు? మిల్క్ ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు? వాటిలో కొన్ని కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ కలిపేసి తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ప్యాకేజింగ్ ని పాటించడం వల్ల దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. అంటే ఒక రకమైన ప్రొడక్ట్ కి ఇంకొక రకమైన ప్రొటెక్షన్ అవసరం అవుతుంది, ఇంకో రకమైన ప్రొడక్ట్ కి ఇంకో రకమైన ప్రొటెక్షన్ అవసరం అవుతుంది. సపోజ్ మీరు లేస్ కొన్నారా? ఎప్పుడన్నా లేస్ తిన్నారా? లేస్ తిన్నాం సార్. లేస్ మీరు కొన్నప్పుడు ప్యాకెట్ చాలా పెద్దగా ఉంటది. ప్యాకింగ్ చూస్తే అందులో చాలా ఉన్నాయేమో లేస్ అనుకుంటాం కదా. అవును సార్. అవునా? కానీ ప్యాకేజ్ మనం విప్పి చూస్తే ఏముంటది? మొత్తం గాలి ఉంటది. మహా అంటే ఒక 10 చిప్స్ కూడా ఉండవు, అంటే 10-12 చిప్స్ ఏమో ఉంటాయి. అవునా? అంతే సార్. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, తను అలా పెట్టడానికి గల కారణం అంటే కస్టమర్స్ ని చీట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అలా ప్యాక్ చేశాడా? అట్లా అనిపిస్తుంది సార్ ఒక్కసారి. అంటే చూడడానికి పెద్దగా కనిపించాలి,
సో పెద్దగా కనిపిస్తాయని, ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయని కస్టమర్స్ కొంటారు అనే ఉద్దేశంతో ఆ విధమైన ప్యాకింగ్ చేసినారా? మామూలుగా చేయొచ్చు కదా ఊరికే. బిజినెస్ ట్రిక్ సార్ అది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. అందరూ ఒకసారి మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి. మురళి ఉన్నావా? మురళి మురళి యా. సో ఎనీబడి కెన్ రెస్పాండ్. రాజు సార్ చెప్పండి సార్. దినకర్ ఎవరున్నారు? చెప్పండి ఇంకా సార్. నీతో పాటు ఇంకెవరున్నారు? ప్రదీప్ ఎవరు? ప్రదీప్ సార్. ప్రదీప్ కూడా నీతోనే ఉన్నాడా? ఓకే ఓకే. అవును. సో రాజు 11:30 వరకు మీ క్లాస్ వింటానంటే. ఓకే ఓకే. రాజు, ఇప్పుడు లేస్ ప్యాకెట్ ఉంది. ఆ లేస్ ప్యాకెట్ అంటే చూడడానికి ఏమో చాలా పెద్దదిగా అనిపిస్తది, కానీ అది ప్యాక్ మనం ఓపెన్ చేసి చూసినప్పుడు మాత్రం అందులో అంటే ఓన్లీ ఒక 10-12 చిప్స్ ఉంటాయి. అసలు ఎందుకు అలా ప్యాక్ చేసినాడు? అంటే కస్టమర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసము, అంటే ప్యాకేజింగ్ అలా పెద్దగా ఉండేలా కనిపించడం కోసం అలా చేశాడా, లేదా ఇస్ దేర్ ఎనీ రీజన్ బిహైండ్ దట్? అంటే ఏదైనా ఇతర వేరే కారణం ఉందా? సార్ కస్టమర్ ని. ప్రదీపా? అవును సార్. ఓకే ప్రదీప్, అది ఓకే. ప్రదీప్ అంటున్నాడు కస్టమర్స్ ని మోసం చేయనీకి అంటున్నాడు. అవును సార్. దినకర్ నువ్వేమంటావు? సార్ అది లాజికల్ ట్రిక్ సార్. అది దినకర్ లాజికల్ ట్రిక్ సార్. ఇప్పుడు సేల్స్ ఎక్కువ కావడానికి అది ఒకటి పెద్ద పెట్టడానికి, రెండోది దాంట్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ పాడవకుండా ఉండడానికి సార్. ఓకే. సో నువ్వు టూ థింగ్స్ ఉన్నాయని అంటున్నావు. ఓకే రాజు, నీ ఒపీనియన్ ఏంటి? సార్ గాలి ఉండడం వల్ల ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది సార్. యా. సో మనం ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ రియాలిటీ మనం చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు సపోజ్ చిప్స్ ని కూడా మామూలు ప్యాక్ లా చేసినారనుకోండి, అక్కడ ఎక్కడి నుంచో తయారైన చిప్స్ ఇక్కడికి వచ్చేలోపు ఏమైపోతే మొత్తం పొడి పొడి అయిపోవు. అవును సార్. చిప్స్ ని కూడా మామూలు ప్యాకింగ్ చేసినారనుకోండి, ఆ ఎయిర్ ఫిల్లింగ్ లేకుండా మామూలు అంటే జస్ట్ మామూలుగా ఒక వస్తువుని మనం కవర్ లో వేసి ప్యాక్ చేసినట్టు కవర్ లో వేసి ప్యాక్ చేసి పెట్టినాడు అనుకోండి, ఆ వస్తువు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర నుంచి కస్టమర్ దగ్గరికి వచ్చేలోపు ఏమైపోతుంది? పొడి పొడి అయిపోతాయి అన్నమాట మొత్తము. అవునా? ఇప్పుడు ఆ చిప్స్ ఉన్నట్టే ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? అసలు ఆ చిప్స్ అసలు నలిగిపోకూడదు. అంటే ఆ చిప్స్ కి ప్రొటెక్షన్ అవసరం అవుతుంది. ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయగలము? ఆ చిప్ యొక్క ప్యాక్ ని, అంటే ఆ ప్యాకేజింగ్ ని ఎయిర్ ఫిల్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మనం ఏమవుతాము అంటే వచ్చినా కూడా అది పగలదు కదా. అంటే అక్కడ చిప్స్ మనము తయారు చేసినప్పుడు ఏ విధమైన ఫామ్ ని కలిగి ఉన్నాయో, అల్టిమేట్ కస్టమర్ ని రీచ్ అయినప్పుడు కూడా అదే విధమైన ఫామ్ ని కలిగి ఉంటాయి. దట్టు అందులో నింపే గాలి, ఆ ఎయిర్ ఫిల్లింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క చిప్స్ అన్నవి పాడవకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకోసము వాళ్ళు అలా వేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు దాన్నే, అంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే దాన్నే అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఎయిర్ ఫిల్లింగ్ చేస్తారు. అంటే చూడడానికి ఇంకొంచెం పెద్దదిగా కనిపించేలా ఎయిర్ ఫిల్లింగ్ చేస్తారు. అంటే అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ నేమో తీసుకొని కొనడానికి. అంటే సో బోత్ వ్యూస్ కరెక్టే. అంటే మీరు చెప్పిన రెండు వ్యూస్ కూడా అంటే ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించినప్పుడు కరెక్టే. బట్ ఫండమెంటల్ పర్పస్ ఏంటంటే ఆ వస్తువుకు రక్షణ కల్పించడం కోసము, జస్ట్ అంటే ద వెరీ ఫండమెంటల్ పర్పస్ ఈస్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ స్మైలింగ్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. మనం నిన్న చూసినాం అంటే ఈ ప్యాకేజింగ్ 2 టైప్స్ ఉంటదని. ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చినాడు. ప్రొటెక్షన్ చూడండి, నెంబర్ 1 బ్రేకేజ్ అండ్ డ్యామేజ్. బ్రేకేజ్ అండ్ డ్యామేజ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసము, అంటే వస్తువు ఇరిగిపోకుండా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసము మనం ప్యాకేజింగ్ ని వాడతాము. నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ కండిషన్స్. ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి? బయట వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల కూడా ఏమవుతుంది అనుకున్నాం, ఒక వస్తువు పాడైపోతుందని మనం అనుకున్నాం. అవునా? సపోజ్ పాలు ఉన్నాయి, ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినాం అనుకో, ఒక 2 రోజులు వస్తాయి కదా. అదే బయట మనం బౌల్లో పోసి పెట్టినాం అనుకో, సాయంత్రం అయ్యేలోపు మొత్తం పగిలిపోతాయి. సో అంటే ఇట్లా ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ నుంచి మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ని మనము ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ప్యాక్ ఇట్ ఇన్ ఎ మేనర్ దట్ ఈస్ నీడెడ్.
to protect that product from climatical conditions and also from bacterial and non-bacterial germs. Yeah, so loss of liquid vapor, I mean all these things are just to mean that, అంటే ఇవన్నీ ఎందుకోసం అంటే ఫండమెంటల్ గా ప్యాకేజింగ్ ఉపయోగించేది ఆ వస్తువు యొక్క ప్రొటెక్షన్ కోసము అని. సో మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ అన్నా తీసుకోండి, మీరు ఆన్లైన్ లో ఎప్పుడైనా పర్చేజ్ చేసినారా? ఆన్లైన్ లో ఏదైనా వస్తువుని పర్చేజ్ చేసినారా మీరు ఎవరన్నా? చేసినాం సార్. వినోద్, ఏం పర్చేజ్ చేసినావు వినోద్? అది కేబుల్ పోయింటే కేబుల్ చేసింది సార్. కేబుల్ తీసుకున్నావు? అవును సార్. సో ఆ కేబుల్ ప్యాకేజింగ్ ఎలా ఉండింది? భద్రంగా ఉండే సార్, అంత దాంట్లో పెట్టి ఇచ్చిండ్రు సార్ ప్యాకింగ్. ఎన్ని లేయర్స్ ఉండింది? ఏ సార్ లేయర్స్ ఎన్ని లేయర్స్ ఇచ్చినాడు అంటే ఓన్లీ ఒక డబ్బాలు పెట్టి ఇచ్చినాడా? ఫస్ట్ ఒక ప్యాకేజింగ్ చేసి మళ్ళీ దానికి పైన ఇంకొక బాక్స్ ఇచ్చినాడా? 3-4 ఉండే సార్. 4 ఉండే సార్. 4 లేయర్స్ ఇచ్చినాడు అంటే చూడండి. సో 4 లేయర్స్ మనకి ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అక్కడ? భద్రంగా ఉండడానికి సార్, ఏం కావాలంటే ప్యాకేజ్. సో అక్కడ ఫండమెంటల్ వాళ్ళు అలా ఎందుకు ప్యాక్ చేశారు అంటే భద్రంగా ఉండడం కోసము. అంటే ఫండమెంటల్ గా మనం ప్యాకేజింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే ప్రొటెక్షన్ కోసం. ఇది ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమున్నాయి అంటే ఎందుకోసం చేస్తాము అన్నది మనం చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ టర్మ్ ఏముంది చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి ఏముంది, అప్పీల్. ఇక్కడ చూస్తున్నారా అప్పీల్ అనే టర్మ్ ఉంది. అప్పీల్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే చూడగానే ఒక ప్రోడక్ట్ మనం చూడగానే అంటే కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. అంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ మనం ప్యాకేజింగ్ చేస్తే ప్యాకేజింగ్ చూసిన వెంటనే కస్టమర్స్ మన యొక్క ప్రోడక్ట్ కి అట్రాక్ట్ అయిపోవాలి. సో ఆ విధంగా అట్రాక్టివ్ గా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది, సపోజ్ ఒక 100 వస్తువులు ఉన్నాయి. 100 వస్తువుల్లో ఆ 100 వస్తువుల్లో నువ్వు తయారు చేసిన ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్యాకేజింగ్ అన్నది చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది అనుకోండి. ఒక కస్టమర్ షాపింగ్ కి వచ్చినప్పుడు ఏ వస్తువుని పిక్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటది? 100 వస్తువుల్లో నువ్వు ఒక వస్తువుని సెలెక్ట్ చేసుకో అని చెప్పినప్పుడు, అంటే సపోజ్ 100 వస్తువులు అంటే ఒకే రకమైన నేచర్ కలిగిన వస్తువులే. ఆ నేచర్ కలిగిన వస్తువుల్లో నిన్న ఒక వస్తువుని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తే, లేదా ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్ అనుకోండి, నిన్న ఒక వస్తువుని సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే నువ్వు దేన్ని తీసుకుంటావు? ఫస్ట్ థింగ్ చూడంగానే లైక్ అనిపించింది తీసుకుంటాం. అంటే చూడగానే ఏదైతే ఫస్ట్ మనం ఏమనుకుంటాం, ఏదైతే అట్రాక్టివ్ గా ఉందో, చూడగానే ఏదైతే అట్రాక్టివ్ గా ఉందో అలాంటి ప్రోడక్ట్ ని మనం చూస్ చేసుకుంటాము. అంటే ఫస్ట్ కొనమా విషయం తర్వాత పెడితే తర్వాత విషయం అయితే ఫస్ట్ పిక్ చేసుకోవడమే మనం ఏంటి, ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే మనకు చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుందో ఆ ప్రోడక్ట్ ని మనం పిక్ చేసుకుంటాము. అంటే ఇప్పుడు ఒక వస్తువుని ప్యాక్ చేసే విధానం బట్టి కూడా ఆ వస్తువు యొక్క ఆ సేల్స్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కదా. ఒక వస్తువును మనం ప్యాకింగ్ యొక్క డిజైన్ బట్టి, అంటే ఒక వస్తువు యొక్క ప్యాకేజింగ్ డిజైన్ అండ్ అట్రాక్టివ్నెస్ బట్టి ఆ వస్తువు యొక్క అమ్మకాలు అన్నవి ముడిపడి ఉంటాయి అన్నమాట. సపోజ్ నువ్వు కొన్ని వస్తువులను తయారు చేసి అంత ప్యాకింగ్ అంతా పిచ్చి చేసినావు అనుకో, అంటే అంత మంచి ఏం లేకుండా కలర్స్ కూడా అంత మంచి కలర్స్ ఉపయోగించకుండా ఏవో డార్క్ కలర్స్, అన్అట్రాక్టివ్ కలర్స్ నువ్వు యూజ్ చేసి నువ్వు ప్యాకేజ్ చేసినావు అనుకో, లోపల ఆ వస్తువు ఎంత మంచిగానన్నా ఉండని, లోపల ఆ వస్తువు ఎంత మంచిగానన్నా ఉండని జనాలు ఫస్ట్ ఏం చూస్తారు, చెప్పండి. లోపల ఎలా ఉన్న దానికంటే ముందర జనాలు ఫస్ట్ ఏం చూస్తారు? Somebody can respond. Yeah, Dinakar. సార్ ఓకే, నువ్వే ఒక మార్కెటింగ్ మేనేజర్ అనుకో, ఎలా డిజైన్ చేయాలి అంటే ఒక వస్తువు ప్యాకేజింగ్ ఎలా ఉండేలా చూసుకుంటావు? నువ్వే ఒక కంపెనీకి మార్కెటింగ్ మేనేజర్వి. సో ప్రొడక్ట్స్ అయితే తయారు చేసినారు,
ఏ ప్రోడక్ట్ అనుకుంటాం అంటే, సో నీకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ పేరు చెప్పు ఏదో ఒకటి. సరే, ఏదో ఫేస్ వాష్ ఒకటి. ఉంది అనుకుందాంలే, ఫేస్ వాష్ క్రీమ్ ఉంది ఓకే. అనుకుందాము. సో ఫేస్ వాష్ క్రీమ్ తయారు చేసినారు మీ కంపెనీ వాళ్ళు, నువ్వు మార్కెటింగ్ మేనేజర్వి. సో నీ యొక్క ఫేస్ వాష్ క్రీమ్ యొక్క ప్యాకేజింగ్ ఎలా ఉండాలని అనుకుంటావు, ఎలా డిజైన్ చేస్తావు? ఫస్ట్ చూడగానే అట్రాక్టివ్ గా అనిపించాలనుకుంటాను సార్, మ్మ్. డిజైనింగ్ సార్. మ్మ్. తర్వాత దాని యొక్క ప్రోడక్ట్ దాంట్లోన ఉండనిక నిల్వ ఉండనిక కొంచెం కేర్ తీసుకుంటాం సార్, ఓకే. క్రీమ్ ఉండనికి. మ్మ్. తర్వాత దాని ప్యాకేజింగ్ బాగుండేటట్లు చూసుకుంటాం సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా కంపెనీ నుంచి కస్టమర్స్ పోతే మధ్యలో ఎటువంటి డ్యామేజెస్ లేకుండా మ్మ్. అవి అదేది బాక్సుల్లో కానీ లేదంటే కస్టమర్స్ కి ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా ప్రోడక్ట్ డిజైనింగ్ చేసి పంపించడానికి ట్రై చేస్తాం సార్, యా, ఎటువంటి డ్యామేజెస్ లేకుండా. వెరీ గుడ్. అప్పీల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో నువ్వు నీ డెసిజన్ ఎలా ఉంటది అంటే, ఒక ప్రొడక్ట్ యొక్క అపియరెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో నీ డెసిజన్ ఎలా ఉంటది అంటే, ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తావు? అంటే సపోజ్ నీ కాంపిటీటర్స్ ఒక 10 మంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు నువ్వు 11th వన్ అన్నమాట. నువ్వు అప్పుడు ఆ అప్పీల్ కు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావా మార్కెటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో? ఓకే, ప్యాకేజింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అసలు ఏమి ఉండదని నీ యొక్క అభిప్రాయమా? అప్పుడు మార్కెటింగ్ ఏమో అంతగా ఇయ్యాను సార్, కానీ దాన్ని ఏమంటారు సార్, ప్యాకేజింగ్ కి తర్వాత ప్రోడక్ట్ యొక్క దాన్ని నాణ్యత గురించి ఆలోచిస్తాం సార్. యా, సో అంటే కస్టమర్స్ జనరల్ ని గా మనం రాబట్టుకోవడం. చూసినప్పుడు వాటి యొక్క ప్యాకేజింగ్ కూడా ఎలా ఉండాలంట, అసలు చూడగానే అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, మనకు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేసినారు. ప్యాకేజ్ మస్ట్ అట్రాక్ట్ అటెన్షన్, అంటే కస్టమర్స్ యొక్క అటెన్షన్ ని అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంట, ప్యాకేజ్ మస్ట్ టెల్ ద ప్రొడక్ట్ స్టోరీ, అంటే ఆ ప్యాకేజ్ చూసిన వెంటనే మనకు ఆ ప్రొడక్ట్ గురించి తెలియాలంట. చూసిన వెంటనే ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క స్టోరీ గురించి తెలియాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, ప్యాకేజ్ మస్ట్ బిల్డ్ కాన్ఫిడెన్స్, అంటే ఆ ప్యాకేజ్ చేసిన విధానం ఎలా ఉండాలంట, కస్టమర్స్ లో ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ ని మనకు నెలకొల్పే విధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, ప్యాకేజ్ మస్ట్ లుక్ క్లీన్ అండ్ హైజీనిక్, అది చూడడానికి ఎలా ఉండాలి, పైన మొత్తం ఈగల వల్ల దాని లెక్క ఉంది అనుకోండి. సపోజ్ అంటే ప్యాకేజింగ్ అంతా డిజైన్ ఎట్లా చేసినారంటే అంతా ఈగలు వాళ్ళనట్టు అన్క్లీన్ గా ఉన్నట్టు చేసినారు అనుకోండి, కస్టమర్స్ దాన్ని పిక్ చేసుకుంటారా? చేసుకోరు సార్. డెఫినెట్ గా వాళ్ళు కస్టమర్స్ పిక్ చేసుకోరు. అంటే ఏంటి, అది చాలా క్లీన్ గా ఉండాలి, హైజీనిక్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, ప్యాకేజ్ మస్ట్ బి కన్వీనియంట్ టు హ్యాండిల్, టు క్యారీ అవుట్, టు స్టోర్ అండ్ యూస్. అంటే ప్యాకేజ్ ఎలా ఉండాలంట, ఒక వస్తువుని ఏదైనా మనం కొన్నప్పుడు కొన్న చోటు నుంచి ఇంటికి తీసుకుపోయడానికి మనకు కన్వీనియంట్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ కొంచెం సొరంగంలో అక్కడ స్టోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండాలి. దాన్ని వాడే విధానం కూడా మనకి మంచిగా అనిపించాలి. యా, సో ప్యాకేజ్ మస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ గుడ్ వాల్యూ, అంటే ఆ ప్యాకేజ్ ఇది టర్మ్ చాలా డీప్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఆ ప్యాకేజ్ చూసిన వెంటనే మనకు ఒక వాల్యూ అడిషన్ లా ఉండాలి. ప్యాకేజ్ చూసిన వెంటనే మనకు ఒక వాల్యూ అడిషన్ లా ఉండాలన్నమాట. జస్ట్ ఏదైనా మంచి ఒక హోటల్ రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ మధ్య మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, ఇంతకుముందు ఫుడ్ ఐటమ్స్ ప్యాక్ చేయమంటే ఏం చేసేవారు, ఒక కవర్ లో మొత్తం కట్టేసి చుట్టేసి, పేపర్స్ లో కానీ పేపర్ లైట్స్ లో కవర్ వేసి కట్టేసి చుట్టేసి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈవెన్ మంచి మంచి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నా కూడా. ఇప్పుడు రెస్టారెంట్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి, సపోజ్ ఏదైనా మీరు ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ వాల్యూ ఆర్డర్ చేసినారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు ప్యాకేజింగ్ బాగా చేస్తున్నారు. యా, అవి ఎట్లాంటివి, మనకి ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ లేదా సిల్వర్ కోటెడ్ బాక్సెస్ అంటారు చూడు. అవును సార్. అంటే ఫుడ్ లంచ్ బాక్స్ అంటే ప్లాస్టిక్ వాటితోనే లంచ్ బాక్స్ లా తయారు చేస్తున్నారు కదా. జొమాటో వాళ్ళు లాగా సార్. జొమాటో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే వాళ్ళు అంటే లంచ్ బాక్స్ లాంటి ఒక బాక్స్ లో
ఆ ఆ ప్రోడక్ట్ ని పెట్టేసి ప్యాకేజింగ్ కూడా నీట్ గా పెట్టి, అంటే అది ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఈవెన్ నువ్వు దాన్ని బయట పట్టుకొని తిరగడానికి కూడా ఆ నామోసిగా అనిపించకూడదు, అంటే మోమాటంగా అనిపించకూడదు. నీకు అదేంటి ఆ వస్తువును నువ్వు బయట తీసుకొని వెళ్తున్నావు అంటే కూడా నీకు ఒక రకమైన ఒక గుడ్ విల్ అన్నది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి, గుడ్ వాల్యూ అన్నది నీకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. అదే అంటే అస్తవ్యస్తంగా ప్యాక్ చేసి పెట్టిన ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం ఇప్పుడు మీరే ఉంటారు కదా, సపోజ్ ఒక బాలేని వస్తువుని మీరు పట్టుకోమంటే పట్టుకొని వెళ్ళడానికి ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు? గిల్టీగా ఫీల్ అవుతుంది. కొంచెం గిల్టీగా ఫీల్ అవుతారు, అవునా? అంటే ఇప్పుడు 2 నేచర్స్ ఉన్నాయి. అంటే మన ప్యాకేజింగ్ వల్ల కస్టమర్ మనం ఎలాంటి ధోరణికి గురి చేయొచ్చు? గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యే విధంగా అయినా చేయొచ్చు, లేదా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయ్యే విధంగా కూడా మనం ప్యాకేజ్ చేయొచ్చు, అవునా? అవును సార్. అంటే ప్యాకేజింగ్ ని 2 వేలో మనం చేయొచ్చు. అంటే దాని ప్యాకేజింగ్ వల్ల కస్టమర్ గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా కస్టమర్ ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయ్యే విధంగా కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట. సపోజ్ మనం కస్టమర్ ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయ్యే విధంగా మనం చేయగలిగే ప్యాకేజింగ్ మనకు ఉందనుకోండి, డెఫినెట్ గా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ దేని మీద ఉంటది? మన కంపెనీ యొక్క సేల్స్ మీద ఉంటది, అవునా? అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ని ఎక్కువ కొంటారా, గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యే విధంగా ఉండే ప్రొడక్ట్స్ ని ఎక్కువ కొంటారా? సో డెఫినెట్ గా ఏ ప్రొడక్ట్ ప్యాకేజింగ్ అయితే కస్టమర్స్ ని ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయ్యే విధంగా చేస్తుందో అలాంటి వస్తువులనే కొంటారు. నెక్స్ట్ చూడండి, పర్ఫార్మెన్స్ అంట. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ వస్తువు పనిచేసే విధానం అన్నమాట. అంటే ప్యాకేజింగ్ మనం ఎట్లా చేయాలి? ఆ వస్తువు పనిచేసే విధానానికి అనుగుణంగా మనము ప్యాకేజింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన చూడు, స్ప్రే, ఏరోస్పేస్ స్ప్రే ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ప్యాకేజ్ బట్ ఆల్సో అండ్ ఇంజనీరింగ్ డివైస్. సపోజ్ అంటే ఏదైనా మీకు పర్ఫ్యూమ్స్ వాడతారా? మీరు ఎవరన్నా పర్ఫ్యూమ్స్ వాడతారా? వాడతాం సార్, వాడతాం. పర్ఫ్యూమ్ అన్నది ఎట్లా ఉండాలి అంటే, ఇంత ముందుకు సెంట్లు ఎలా ఉండేవి? చేతిలో పూసుకొని మనం ఇట్లా రబ్ చేసుకొని తర్వాత షర్ట్ పూసుకునే విధంగా ఉండేది ఇంత ముందుకు పర్ఫ్యూమ్స్ అంటే. కానీ ఇప్పుడు ఎలాంటి పర్ఫ్యూమ్స్ వచ్చినాయి? స్ప్రే టైప్ పర్ఫ్యూమ్స్ వచ్చినాయి. స్ప్రే టైప్ పర్ఫ్యూమ్స్ వచ్చినాయి. ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు హ్యాండ్ వాష్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి? ఇంతకుముందు హ్యాండ్ వాష్ అంటే ఏం చేసేవాళ్ళు? సోప్ తో సబ్బు కడుక్కునే, అంటే సబ్బుతో చేతులు కడుక్కునేవారు. ఈవెన్ లిక్విడ్ కూడా ఎలా ఉండేది? చేతిలో మనం వేసుకొని దాన్ని కడుక్కునే విధంగా ఉండేవి. బట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి? స్ప్రే టైప్ హ్యాండ్ వాష్ లో వచ్చినాయి కదా. అంటే జస్ట్ పైన మీరు ఒత్తుతారు, అది మీకు చేతిలో పడుతుంది, కడుక్కుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి ప్యాకేజింగ్ అన్నది? అంటే వాళ్ళు ఆ వస్తువు యొక్క అంటే స్ప్రే బాటిల్ అంటే అర్థం ఏంటి? అది కూడా ప్యాకేజింగే కదా. ఆ స్ప్రే బాటిల్ ప్యాకేజింగ్ ఎలా చేసినారు? ఆ వస్తువు యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని లింక్ అయ్యే విధంగా ఆ యొక్క స్ప్రే బాటిల్ ని చేసినారనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి ఏ పాయింట్ ఉందో, కన్వీనియన్స్. సో ఈ కన్వీనియన్స్ లో చూడండి, ప్యాకేజ్ మస్ట్ బి కన్వీనియంట్ టు స్టాక్. అంటే స్టోర్ చేయడం కోసం కన్వీనియంట్ గా ఉండాలి. బయట మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నప్పుడు కూడా కన్వీనియంట్ గా ఉండాలి. ఇంకా ఏంటి, ఒక వస్తువు సెల్ఫ్ లో అత్యంత ఎక్కువ ప్లేస్ ని ఆక్రమించే విధంగా ఉండకూడదు. అంటే అతి తక్కువ స్పేస్ ని ఆక్రమించే విధంగా డిజైన్ చేయాలంట కన్వీనియన్స్ అంటే. నెక్స్ట్, మస్ట్ రిటైన్ లుక్స్ డ్యూరింగ్ ద సెల్ఫ్. మనం సెల్ఫ్ లో పెట్టినప్పుడు దాని యొక్క లుక్ అనేది కోల్పోకుండా ఉండగలగాలి. నెక్స్ట్, డిస్పోజ్ ఆఫ్. ప్యాకేజింగ్ ను ఈజీగా కూడా డిస్పోజ్ ఆఫ్, అంటే మనము ఈజీగా మన ప్యాక్ చేసిన దాన్ని మనము రిమూవ్ చేసి డిస్పోజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండాలి. సో అలాంటి వాటిని, అంటే ఆ విధంగా ఉండేలా మన యొక్క ప్యాకేజింగ్ ని చూసుకోవాలని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ అండి, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అంట. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఏంటి? కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ప్యాకేజింగ్ కి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ కి సంబంధం ఏంటి? సపోజ్ నువ్వు ఒక వస్తువు తయారు చేసినావు, ఆ వస్తువు తయారు చేయడానికి 50 రూపాయలు అయింది, నీకు ప్యాక్ చేయడానికి 40 రూపాయలు అయింది అనుకోండి. ఇది ఏమన్నా రీజనబుల్ గా ఉందా? సపోజ్ మీరే మార్కెటింగ్ మేనేజర్ అనుకోండి, వస్తువుని తయారు చేయడానికి 50 రూపాయలు అయింది,
దాన్ని ప్యాక్ చేయడానికి సపోజ్ ఒక 30 రూపాయలు అయింది అనుకోండి. ఓకేనా, అర్థమైందా? వస్తువుని తయారు చేయడం కోసమే 50 రూపాయలు అయింది, దాన్ని ప్యాక్ చేయడం కోసం ఒక 30 రూపీస్ అయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు దానివల్ల యూజ్ ఉన్నట్ట, అంటే మనం సరైన ప్యాకేజింగ్ విధానాన్ని పాటిస్తున్నట్ట? యా, రెస్పాండ్ అవ్వండి సంబడి. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, మనము ఆ ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేసినాము, తయారు చేయడానికి 50, దాన్ని ప్యాక్ చేయడానికి 30% అంటే ఏంటి, కాస్ట్ లో మొత్తం ఆడ 60% ఏమి ఇంక్లూడ్ అయినట్టు, ప్యాకేజింగ్ ఇంక్లూడ్ అయింది. సో మనకు కావాల్సింది ఏది కావాలి, ప్రొడక్ట్ ఇంపార్టెంట్, ప్యాకేజింగ్ అన్నది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూసినప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ని మనం ప్యాక్ చేయడానికి అతి తక్కువ ధరలో మన ప్యాకేజింగ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా నెరవేర్చుకునే విధంగా మనము ఆ యొక్క ప్యాకేజింగ్ ని మనం డిజైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ప్యాకేజింగ్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండకూడదు. సో ప్యాకేజింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమైపోతుంది, మన ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయో మార్కెట్ లో, అంటే మన యొక్క సేల్ ప్రైస్ కూడా పెంచుదాం. అంటే ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమవుతుంది, సో కస్టమర్స్ అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏ ప్రొడక్ట్స్ కి అయితే తక్కువ ధర ఉందో అలాంటి వస్తువులకు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతుంటారు. అంటే మనకున్న కస్టమర్స్ కూడా పక్క ప్రొడక్ట్ కి వెళ్ళిపోతారు, అంటే మన కాంపిటీటర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ ని పర్చేజ్ చేయడానికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. సో అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనకు జరగకూడదు. అంటే మనము ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్యాకేజింగ్ అన్నది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అంటే వీలైనంత తక్కువ ధరలో